Good morning. We are meeting once again. In the last period, we have learned about the classification of aldehydes, ketones, and carboxylic acid. We have defined also the aldehyde, ketones, and carboxylic acid. Now, we are learning the nomenclature of aldehyde, ketones, and carboxylic acid simultaneously. The nomenclature means we are giving the names by the rules decided by the system, IUPAC system and common system. As you know, there are two types of nomenclature system. One is the common name and another one is the IUPAC names. Carboxylic acids and aldehydes are related with each other. Means the names of aldehydes are derived from the name of carboxylic acids. First of all, we are learning about the common names of carboxylic acid as well as the aldehydes, because these two are related with each other. There are not much more rules regarding the naming of common names of the aldehydes and ketones. There is the only one thing is that the aldehydes, the name of aldehydes are derived from the name of carboxylic acids. For example, the this is a first carboxylic acid, that is the formic acid. The common name of this is the formic acid, because these are found in the red ant, and red ant is known as the formica in Latin language. Therefore, it is called as a formic acid. Formic acid. And here is the rule which gives the name of aldehydes, that is the you have to replace IC acid by the aldehyde term. Means IC acid of carboxylic acid is replaced by the aldehyde, means this become the HC double bond O H. It is the aldehyde which is made from this carboxylic acid. The name also derived from this carboxylic acid, means IC acid is replaced here by the term aldehyde, means it becomes FORMALDEHYDE, formaldehyde. Okay, in such a way that the naming system is done in common names. Then what is the rule of IUPAC names for naming these carboxylic acid as well as aldehydes? There is a simple rule which we are going to learn in this lecture. What are the rules? As you know that the select the longest continuous chain. First rule is that select the longest continuous chain which carries these functional groups. ज्या फंक्शनल रिंग मध्ये हे फंक्शनल ग्रुप येतील अशी लांबलचक चेन निवडायची आहे. अशी चेन निवडल्यानंतर हा झाला पहिला नियम. लांबलचक चेन निवडायची ज्याच्यामध्ये हा फंक्शनल ग्रुप येईल, हा झाला पहिला नियम. त्यानंतर दुसरा नियम, name the carbon, number the carbon atoms from that end which is near to this functional group. म्हणजे काय तर कार्बन ॲटमला नंबरिंग करायचं आहे आणि जे कार्बन ॲटम्स या कार्बोनिल कार्बनच्या जवळ असतील त्याला नंबरिंग जवळातला नंबर द्यायचा आहे. म्हणजेच उदाहरणार्थ समजा जर एखादा कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल C डबल बॉन्ड सॉरी CH2 CH2 C double bond
OH असं जर कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल तर हा कार्बोनिल कार्बन आहे. ह्या कार्बोनिल कार्बनला 1 नंबर द्यायचा आहे आणि त्यांच्यापासून आपण नंबरिंग द्यायला चालू करायचं. बरोबर आहे. म्हणजेच ज्या कुठल्याही अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स मध्ये हा फंक्शनल ग्रुप असेल त्या फंक्शनल ग्रुपला 1 नंबर द्यायचा आहे. आणि एक लक्षात ठेवायचं आहे, हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे हो, हा जो कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल किंवा हा अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आहे ज्याला आपण मिथेनॉल असं म्हणतो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइडचा, त्या ते एका टोकालाच असणार आहेत, मध्ये असत नाही. कारण का, हे एका टोकाला असल्यानंतरच हे फंक्शन चेन आपल्याला चालू करता येते. म्हणजेच हे कुठलेही अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप असू देत किंवा कार्बोक्सिलिक ऍसिड फंक्शनल ग्रुप असू देत, ते कुठे असतील तर एका टोकाला असतील आणि ते त्या कार्बोनिल कार्बनला 1 नंबर द्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण हे नंबरिंग असं द्यायचं. बरोबर आहे. जर समजा आता तिसरा नियम काय आहे, त्याच्यामध्ये जर एखादा सबस्टिट्यूट असेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हियर आय एम गोइंग टू सबस्टिट्यूट धिस मिथिल ग्रुप. When there is a substituent is there, the substituents are known by their locant, means the number of carbon atom first indicated and then the name of these substituent is taken and then the name of carboxylic acid is there. बरोबर आहे. म्हणजेच काय करता येईल, जर समजा ह्याच्यामध्ये जर एखादा सबस्टिट्यूट असेल, आता हा सबस्टिट्यूट फक्त मिथिल ग्रुपच असेल का, नाही, त्याच्यामध्ये कुठलाही सबस्टिट्यूट असू शकतो. त्याच्यामध्ये इथिल ग्रुप असेल किंवा सम क्लोरीन असू शकतो, ब्रोमीन असू शकतो, वगैरे 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 कुठलेही सबस्टिट्यूट असू शकतात आणि त्या सबस्टिट्यूएंटला आपण कार्बनचा जो नंबर आहे तो कार्बनचा नंबर त्याला द्यायचा आहे आणि कार्बनचा नंबर देऊन आधी त्या सबस्टिट्यूएंटचं नाव लिहायचं आहे आणि त्यानंतर मग आपण हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड देऊया किंवा अल्डिहाइडिक ग्रुप देऊया. कॉमन नेम मध्ये फक्त काय करायचं आहे, कॉमन नेम मध्ये थोडासा राहिलं होतं सांगायचं, जर समजा असे सबस्टिट्यूट असतील तर त्या सबस्टिट्यूएंटला काय केलं जातं, अल्फा बीटा गॅमा, म्हणजेच अल्फा कार्बन ॲटम, बीटा कार्बन ॲटम आणि गॅमा कार्बन ॲटम आणि सो ऑन, असं थीटा वगैरे वगैरे असं आपलं त्याला नंबर कॉमन नेम मध्ये. मग अल्फा कार्बन ॲटम नेमका कुठला असेल तर हा जो कार्बोनिल कार्बन आहे त्याच्याजवळचा हा अल्फा कार्बन झाला, हा बीटा कार्बन असेल. म्हणजेच उदाहरणार्थ कॉमन नेम मध्ये याच्यामध्ये काय असेल, ह्याचं नाव काय येईल कॉमन नेम मध्ये, बीटा मिथिल 4 कार्बन आहेत म्हणजे ब्युटेन आहे, ब्युटेराल्डिहाइड, बीटा मिथिल ब्युटेराल्डिहाइड असं त्याचं कॉमन नेम असेल. बरोबर आहे. मग आता हे झालं कॉमन नेम बद्दल. पण आता आपण आययुपीएसी नेम कडे येऊया. आययुपीएसी नेम मध्ये देत असताना आपण त्यांचा नंबर दाखवायचा आहे. त्या सबस्टिट्यूएंटचा नंबर टाकल्यानंतर सर्वात शेवटी आणि महत्त्वाचा असा जो नियम आहे तो आहे बघा, आता जे कुठलेही कार्बोक्सिलिक ऍसिड असतील किंवा अल्डिहाइड्स असतील, कार्बोक्सिलिक ऍसिड असू देत किंवा अल्डिहाइड असू देत, त्याच्यातला महत्त्वाचा म्हणजे त्यांचा फंक्शनल ग्रुप वरून आपण जे त्यांना नाव देणार आहोत ते असं असेल. समजा जर एखादं अल्केन, ALKANE अल्केन आपण लिहितो, अल्केनचा ई शब्द हा काढायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये OICACID असं द्यायचं, म्हणजे ते होईल कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं आययुपीएसी नाव. त्या लक्षामध्ये बघा, आता OIC हा अल्केनचा ई काढलेला आहे, ALKANE अल्केनचा ई काढला आहे आपण आणि तिथं OIC ऍसिड असं लिहिलेलं आहे, म्हणजे हे होईल आययुपीएसी नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ऍसिड. बरोबर आहे. मग अल्डिहाइडला काय ना कसं नाव द्यायचं आहे, का आययुपीएसी नाव कसं असेल अल्डिहाइडचं, तर जर ह्याच अल्केनचा ई काढायचा आहे आणि तिथं AL शब्द ठेवायचा, म्हणजेच अल्डिहाइड मध्ये ALKANAL असं त्याचं अल्डिहाइड मध्ये आपण लिहिणार आहोत. म्हणजे अल्डिहाइड मध्ये ई काढायचं आहे आणि AL शब्द लिहायचा आहे, तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये ई काढायचं आहे आणि OIC ऍसिड असं हा त्याचं नाव लिहायचं. बरोबर आहे. हे असेल कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं आणि अल्केनल असेल, नाव असेल या अल्डिहाइड्स. बरोबर आहे. अल्केनल अल्डिहाइडचं आययुपीएसी नाव अल्केनल
असं असेल कॉमन नाव त्याचं अल्डिहाइडचं, तर अल्कॉइक ऍसिड, अल्कॉनिक ऍसिड असं नाव असेल या कार्बॉक्झिलिक ऍसिडचं. ओके, आता आपण त्यांचे उदाहरणं बघूया. काही उदाहरणं आहेत पुस्तकामध्ये, पुष्कळशी उदाहरणं दिलेली आहेत, काही त्याचे थोडेसे रेफरन्स म्हणून आपण 1-2-4 एक्झाम्पल्स घेऊया. पहिल्यांदा एक लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस आपण आपला क्लास घेतो आहोत त्यावेळेस पेन आणि वही घेऊन क्लासला बसत जा. म्हणजेच काय करता येईल, आपल्याला जे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स वाटतात ते आपल्याला नोट डाऊन करता येतील. कारण का नोट्स तुम्हाला जवळपास मिळणार नाही आहेत, कारण का जेवढे काही पुस्तकामध्ये रिॲक्शन्स दिलेल्या नसतील त्याच्याच फक्त मी नोट्स द्यायचा प्रयत्न करणार आहे. बाकीच्या नोट्स तुम्हाला पुस्तकातून स्वतः डिराईव्ह करावे लागतील, आणि असं केलं तरच तुमची ही प्रॅक्टिस होईल आणि आपल्याला ते सोपं जाईल. आणि मी नेहमी सांगतो तसंच, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हे कधीही पाठ होत नाही. त्याच्यासाठी रिॲक्शन्सच लिहाव्या लागतील. लिहूनच रिॲक्शन्स त्याचा अभ्यास करायचा आहे, पाठ होणार नाही. ओके, कम ऑन. नाउ फॉर सम एक्झाम्पल्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज अल्डिहाइड्स अँड कार्बॉक्झिलिक ऍसिड्स. दोघांचेही आपण सायमल्टेनियसली एक्झाम्पल्स घेऊया, कारण का दोघांचेही आपल्याला एकमेकाबद्दल रिलेशन्स आहेत हे आपल्याला माहिती आहेत. ओके, सर्वात पहिल्यांदा अल्डिहाइड घेऊया. पहिला अल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, हा पहिला एक कार्बन असलेला कार्बॉक्झिलिक ऍसिड हा आहे. कार्बॉक्झिलिक ऍसिड एक कार्बन असलेला पहिला कार्बॉक्झिलिक ऍसिड. आता याचं हा रेड अँड पासून मिळतो म्हणून याचं कॉमन नाव आहे फॉर्मिक ऍसिड, FORMICACID. फॉर्मिक ऍसिड हे त्याचं कॉमन नाव आहे. आणि आता बघा याचं आयुपीएसी नाव काय होतं. आयुपीएसी नावामध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, अल्केन, त्याचा पॅरेंट अल्केन कुठला आहे तो शोधायचा आहे. त्या पॅरेंट अल्केनचा शेवटचा ई काढायचा आहे आणि त्याच्यावरती काय ठेवायचं आहे, IC ऍसिड असं ठेवायचं, असा नियम आहे. बरोबर आहे. मग आता आपण याच्यामध्ये जर मोजलं तर आपण कार्बन एक निघतील आणि एका कार्बनचा पॅरेंट कोण असेल तर तो मिथेन असतो, आणि म्हणजेच हा कार्बॉक्झिलिक ऍसिड मिथेन पासून तयार झालेला आहे. म्हणजेच मग याचं मिथेन METHANE मिथेन चा ई शब्द काढलेला आहे. OIC ऍसिड असा जर शब्द ठेवला आपण तर त्याचं नाव होईल काय, मिथेनॉइक ऍसिड. बरोबर आहे. मग आता ह्याचं नाव आहे, आयुपीएसी नाव काय होतं ह्याचं, तर METHANOICACID मिथेनॉइक ऍसिड. मिथेनॉइक ऍसिड. आता दुसरे एक्झाम्पल, आता याच्यापासूनच तयार होणारं अल्डिहाइड, लगेच त्याच्यापासून तयार होणारं जे अल्डिहाइड आहे ते लगेच घेऊया आपण. याच्यापासून तयार होणारा HC डबल बॉन्ड OH असा नावाचा हा पहिला अल्डिहाइड तयार होतो. आणि कॉमन नेम ह्या फॉर्मिक ऍसिड पासून तयार झालेला आहे म्हटल्यानंतर आपण त्याचं कॉमन नाव काय लिहिणार आहे, FORMALDEHYDE फॉर्माल्डिहाइड. बरोबर आहे. कारण का याच्यापासूनच हे नाव डिराईव्ह होतं असं आपण आता बघितलेलंच आहे. दोघांचं रिलेशन्स आहेत म्हटल्यानंतर मग हे याच्यापासून तयार झालेलं आहे म्हटल्यानंतर हे फॉर्मिक ऍसिडचं IC ऍसिड काढल्याने तिथं अल्डिहाइड हा शब्द ठेवलेला आहे. हे झालं त्याचं कॉमन. बरोबर आहे. मग आता आयुपीएसी नाव काय असेल, एकाच कार्बनचं आहे म्हणजेच त्याचं पॅरेंट काय आहे, मिथेन आहे, METHANE. आणि आपल्या नियमाप्रमाणे काय करणार आहोत, मग त्याचा शेवटचा ई शब्द काढायचा आहे आणि तिथे आपण काय ठेवणार आहोत, AL ठेवणार आहोत. म्हणजेच ते होईल काय, मिथेनॉल. बरोबर आहे, मिथेनॉल. आता दुसरं एक्झाम्पल घेऊया आपण. CH3 दुसरा कार्बॉक्झिलिक ऍसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH हा दुसरा कार्बॉक्झिलिक ऍसिड. आता याचं नाव आहे, हा व्हिनेगार पासून मिळतो. व्हिनेगारला लॅटिन मध्ये ऍक्टिनम म्हणतात म्हणून हा त्याचं नाव दिलेलं आहे ऍसिटिक ऍसिड, ACE
TICACID ॲसिटिक ॲसिड, हा त्याचं कॉमन नाव असेल ॲसिटिक ॲसिड. ACETICACID ॲसिटिक ॲसिड. ओके. आता त्याचं IUPAC नाव काय होतं, तर हे 2 कार्बन आहेत, 2 कार्बनचा आपण त्याचा पॅरेंट कोण लिहिणार आहोत, ETHANE इथेन लिहिणार आहोत. इथेनचा ई शेवटचा शब्द आपल्याला काढायचा आहे, इथेनचा ई काढला आणि OIC ऍसिड असं आपण त्याचं, म्हणजेच काय होईल त्याचं नाव, हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड कुठला त्याचं नाव काय असेल, 2 कार्बन आहेत म्हणून हे ऍसिटिक ऍसिड त्याचं कॉमन नाव आहे आणि त्याचंच IUPAC नाव काय होईल तर इथेनॉइक ऍसिड, इथेनॉइक ऍसिड. ओके. देन ह्याच्यापासून तयार होणारा फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड कुठलं तयार होतं त्याच्यापासून तर CH3, सॉरी फॉर्माल्डिहाइड नाही, सॉरी ह्याच्यापासून तयार होणारे जे अल्डिहाइड आहे ते CH3 COOH, म्हणजेच हे तयार होईल, अल्डिहाइड तयार झालेलं आहे, हे ऍसिटिक ऍसिड पासून तयार झालेलं आहे म्हटल्यानंतर याचं नाव आहे IC ऍसिड काढून टाकणार आहोत आणि ACETALDEHYDE असिटाल्डिहाइड त्याचं नाव असेल असिटाल्डिहाइड. आणि त्याचबरोबर याचं जे IUPAC नाव होईल, 2 कार्बन आहेत म्हटल्यानंतर ETHANE इथेन, इथेनचा ई काढणार आणि आपण त्याला नाव देणार आहोत AL इथेनॉल. आता फक्त जम्बलिंग होऊ देऊ नका, याच्यामध्ये हे ऍसिड आहे कार्बोक्सिलिक ऍसिड सायमल्टेनियसली घेतो आहे, पुस्तकामध्ये सुद्धा तसं सायमल्टेनियसली एकाच्या समोर पुढे दिलेले आहे, तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. हे झालं दुसरं एक्झाम्पल, हे कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि हे अल्डिहाइड. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. आता हा 3 कार्बनचा घटक आहे, या 3 कार्बनच्या घटकापासून आपल्याला हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळालेला आहे. आता याचा हा जो याचं कॉमन नाव जे आहे तर म्हणजेच याचं जे लॅटिन भाषेमध्ये हे प्रोफॅट पासून मिळालेलं आहे. प्रोफॅट म्हणजे पहिलं जे फॅट आहे त्याच्यापासून मिळालेलं आहे. प्रोफॅट म्हणजेच याचं नाव त्यांनी ठेवलेलं आहे प्रोपेनॉइक ऍसिड. प्रोफॅट प्रोपेनॉइक ऍसिड PROPENOIC प्रोपेनॉइक ऍसिड असं त्याचं नाव आहे, कॉमन नाव प्रोपेनॉइक ऍसिड. फॅट पासून मिळालेलं आहे, पहिल्या फॅट पासून मिळालेलं आहे, त्यामुळे त्याला प्रोपेनॉइक ऍसिड असं त्यांनी नाव दिलेलं आहे. तर मग याचं IUPAC नाव होईल, 3 कार्बन आहेत म्हणजेच पॅरेंट प्रोपेन PROPANE, नियमाप्रमाणे आपण ई काढून टाकणार आणि OICACID प्रोपेनॉइक ऍसिड. आता जरा थोडंसं स्पेलिंग मधला डिफरन्स बघून घ्या तुम्ही. प्रोपेनॉइक ऍसिड असं त्याचं काय होईल कॉमन नाव, बरोबर आहे. त्यानंतर आपण त्याच्यापासून तयार होणार दुसरा अल्डिहाइड्स बघूया. कुठला तो अल्डिहाइड तयार होतो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, हा त्याच्यापासून तयार होणारा अल्डिहाइड त्याच्यापासूनच तयार आहे, म्हणजेच हा प्रोपेनॉइक ऍसिड पासून तयार झालेला आहे, म्हणजेच हा असेल IC ऍसिड रिप्लेस केल्यानंतर आपल्याला मिळेल प्रोपेनॉल्डिहाइड. PROPIONALDEHYDE प्रोपेनॉल्डिहाइड, बरोबर आहे. त्यानंतर याचं IUPAC नाव होईल, 3 कार्बन आहे म्हणजेच प्रोपेन पासून मिळालेला आहे PROPAN प्रोपेन पासून प्रोपेनचा ई काढला आणि AL शब्द ठेवला प्रोपेनॉल, बरोबर आहे. प्रोपेनॉल असं त्याचा IUPAC नाव. अजून एखादा एक्झाम्पल घेऊया आपण, अरोमॅटिक एक्झाम्पल घेऊया.
C डबल बॉन्ड O OH. आता याच्यामध्ये बघा, हा जो कार्बॉक्सिल ग्रुप आहे, हा कार्बॉक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अरोमॅटिक रिंगला अटॅच झालेला आपल्याला दिसतोय. म्हणजेच हा बेन्झीन आणि हा कार्बॉक्सिलिक ऍसिड, म्हणजेच याचं नाव कॉमन नाव होईल बेन्झोइक ऍसिड आणि तेच IUPAC मध्ये सुद्धा ऍक्सेप्ट झालेलं आहे BEN ZOIC, बेन्झोइक ऍसिड असं त्याचं कॉमन नाव आहे. तेच IUPAC मध्ये सुद्धा ऍक्सेप्ट झालेलं आहे BEN ZOIC ACID, बेन्झोइक ऍसिड असं आपण त्याला म्हणणार आहोत. बरोबर आहे. तर अजून एक एक्झाम्पल घेतोय मी. C डबल बॉन्ड, अरे ह्याच्यापासून तयार होणारा आधी आपल्याला अल्डिहाइड बघावं लागेल ना. अल्डिहाइड ह्याच्यापासून तयार होणारा जो आहे तो अल्डिहाइड, ह्याच्यापासून तयार होणारा जो अल्डिहाइड आहे C डबल बॉन्ड OH, ह्याच्यापासून तयार होणारा हा अल्डिहाइड बेन्झोइक ऍसिड पासून तयार झालेला आहे म्हटल्यानंतर हे असेल बेन्झाल्डिहाइड BEN ZALDEHYDE, बेन्झाल्डिहाइड. आणि हेच याचं नाव IUPAC नाव आपण काय लिहिणार आहोत, तर जसं इथे या बेन्झोइक ऍसिडचंच कॉमन नाव IUPAC नाव वापरलेलं आहे, तसंच या बेन्झाल्डिहाइडचं सुद्धा हे बेन्झाल्डिहाइडचंच नाव IUPAC नाव म्हणून सुद्धा इथे वापरलेलं आहे BEN ZALDEHYDE, बेन्झाल्डिहाइड. Okay, these are the some examples of aldehydes and ketones. Now we are learning about the names of ketones. काही एक्झाम्पल्सच मी घेतलेली आहेत. सर्व काही एक्झाम्पल्स घेता येणार नाही आहेत तुम्हाला. पुस्तकामधनं तुम्ही एक्झाम्पल्स स्टडी करू शकता आणि काही अडचण नाही तर मला परत फोन करा. ओके, नाव द कीटोन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स. आता कीटोनचं नाव सुद्धा देत असताना त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला दोन पद्धती येणार आहेत. एक आहे कॉमन नाव आणि दुसरं आहे ते IUPAC. आता कॉमन नाव देत असताना हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे त्याच्यामधला आपल्याला जो कार्बॉक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आपण म्हणतो, या कार्बॉक्सिलिक फंक्शनल ग्रुपच्या दोन्ही साईडला जे अल्किल ग्रुप आहेत त्याच्यावरनं त्यांचे आपण कॉमन नाव देणार. समजा हे दोन्ही अल्किल ग्रुप सारखेच असतील तर आपण त्याला डाय शब्द वापरणार, आणि जर वेगवेगळे असतील अल्किल ग्रुप तर त्याच्यामध्ये आपण अल्फाबेटिकली जो पहिल्यांदा अल्किल ग्रुप येईल तो पहिल्यांदा लिहिणार आणि त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर दुसरं त्याचं येणार अल्किल ग्रुप आणि शेवटी त्याच्यानंतर कीटोन हा शब्द लिहायचा आहे कॉमन नेम. फॉर एक्झाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. आता इथे दोन्ही ग्रुप मी समान ठेवलेले आहेत, म्हणजेच आता याच्यामध्ये हे दोन्ही अल्किल ग्रुप समान आहेत. त्यामुळे म्हणजेच इथं मध्ये आपल्याला डाय शब्द लिहिता येईल. डाय कारण का दोन्ही शब्द अल्डिहाइड ग्रुप सारखेच आहेत, सॉरी अल्किल ग्रुप सारखेच आहेत, त्यामुळे डाय. डाय मिथिल METHYL, मिथिल इथर, सॉरी डायमिथिल कीटोन, डायमिथिल कीटोन असं त्याचं नाव येईल, डायमिथिल कीटोन. आणि किंवा याचं मोस्ट कॉमन नाव जे काय ऍक्सेप्टेड आहे ते आहे ऍसिटोन, ACETONE, हे मोस्ट ऍक्सेप्टेबल. बरोबर आहे. म्हणजेच आता याच्यामध्ये कॉमन नेम्स देत असताना काय नियम आहेत, तर दोन अल्किल ग्रुप कुठले आहेत ते शोधायचे. ते अल्किल ग्रुप वेगवेगळे असतील तर अल्फाबेटिकली जो अल्किल ग्रुप पहिल्यांदा येईल तो अल्किल ग्रुप पहिल्यांदा लिहायचा आहे आणि त्यानंतर दुसरा अल्किल ग्रुप लिहायचा आहे आणि शेवटी कीटोन हा शब्द लिहायचा आहे. आणि हे झालं IUPAC. दोन्ही सारखेच असतील तर डाय शब्द येईल आणि वेगवेगळे असतील तर अल्फाबेटिकली जे पहिल्यांदा येईल आणि दुसऱ्यांदा येईल असं त्याच्याप्रमाणे आपण कीटोन हा शब्द त्याच्यामध्ये लिहिणार आहोत. आता IUPAC नेम्स काय आहेत किंवा IUPAC चे जे रूल्स आहेत ते काय आहेत ते बघूया आपण. IUPAC जे रूल्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, हे सर्व कार्बन आयटम आपण मोजून घेणार आहोत. कार्बन आयटम मोजल्यानंतर
त्याच्यामध्ये आपण पॅरेंट त्याचा कुठला आहे तो पॅरेंट ठरवणार आहोत आणि पॅरेंट ठरवल्यानंतर त्या पॅरेंटचा जो अल्केन असेल ALKANE अल्केन हा जो आहे तो अल्केनचा ई शब्द काढणार आहोत आणि ONE असा हा शब्द लिहायचा. अल्केनोन कीटोनला आपण काय म्हणणार कॉमन अल्केनोन हा शब्द ONE हा तिथे ठेवायचा आहे आणि मग म्हणजेच तो अल्केनोन असं त्याचं आपण काय म्हणणार आहोत IUPAC नाव आहे. ओके चला आता आपण त्यांची काही एक्झाम्पल्स बघूया. एक्झाम्पल्स पहिला जो कीटोन आहे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. आता याच्यामध्ये हा जो पहिला आहे त्याच्यामध्ये आपण त्याचं नाव 2 मिथिल ग्रुप आहे त्यामुळे त्याचं नाव आपण त्याचं डाय METHYL डायमिथिल कीटोन आणि त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये त्याचं मोस्ट कॉमन नाव जे आहे ते ऍक्सेप्टेबल ACETONE ऍसिटोन असं सुद्धा आपण त्याचं मोस्ट ऍक्सेप्टेबल नाव आहे म्हणून आपण ऍसिटोन सुद्धा लिहिणार. त्यानंतर याचं IUPAC नाव काय होतं 3 कार्बन आहेत म्हणजे त्याचा पॅरेंट आहे प्रोपेन PROPANE प्रोपेन. प्रोपेनचा ई शब्द काढायचा आहे आणि तिथं ONE लिहायचा आहे ONE म्हणजेच ते होईल प्रोपेनोन. बरोबर आहे प्रोपेनोन असं त्याचं IUPAC नाव असेल. ओके देन द नेक्स्ट एक्झाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. आता दुसरं एक्झाम्पल घेतलं मी. आता ह्या दुसऱ्या एक्झाम्पल्स मध्ये बघा एका बाजूला या मिथिल ग्रुप आहे आणि या इकडल्या बाजूला इथिल ग्रुप आहे. इथिल आणि मिथिल हे 2 वेगवेगळे ग्रुप आलेले आहेत आणि त्यामुळे आता आपल्याला अल्फाबेट गेले पहिल्यांदा येईल इथिल आणि नंतर मिथिल येईल म्हटल्यानंतर मग हे इथिल ETHYL METHYL KETONE इथिल मिथिल कीटोन असं त्याचं IUPAC नाव सॉरी कॉमन नाव होईल त्याचं इथिल मिथिल कीटोन हे कॉमन नाव. त्यानंतर याचं IUPAC नाव बघूया आपण 1 2 3 4 कार्बन आहेत म्हटल्यानंतर पॅरेंट त्यांचा होईल ब्युटेन BUTANE ब्युटेनचा ई काढलेला आहे आणि त्यानंतर ONE आलं की ब्युटेनोन त्याचं काय होईल नाव ब्युटेनोन. बरोबर आहे ब्युटेन. ओके त्यानंतर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. बघा आता मी या कार्बोनिल कार्बनच्या दोन्ही बाजूला काय ठेवलेले आहेत दोन्ही इथिल ग्रुप आलेले आहेत इकडेही इथिल ग्रुप इकडेही इथिल ग्रुप आणि मग आता याचं नाव होईल दोन्ही इथिल ग्रुप सारखेच आहेत त्यामुळे डाय ETHYL डायइथिल कीटोन KETONE डायइथिल कीटोन. बरोबर आहे डायइथिल कीटोन. आता याचं IUPAC नाव द्यायचं. पॅरेंट याचा 1 2 3 4 5 म्हणजे पॅरेंट त्यांचा आहे पेंटेन PENTANE पेंटेन चा ई शब्द काढायचा आहे ONE ठेवायचा आहे आणि आता ONE ठेवल्यानंतर तो पेंटेनोन तरी सुद्धा याचं नाव पूर्ण होत नाहीये कारण का हा आपल्याला जो कार्बन आहे बघा आता मी ह्याच असं एक दुसरं स्ट्रक्चर लिहू शकतो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा 1 2 3 4 5 5च कार्बन आहेत मी याचं सुद्धा नाव काय लिहू शकतो PENTANONE. मग आता मग पेंटेनोन म्हटल्यानंतर तुम्ही मी आता नुसतं पेंटेनोन हा शब्द घेतल्यानंतर मग तुम्ही कन्सिडर करायचं हे स्ट्रक्चर की हे स्ट्रक्चर कारण का दोघांचंही पेंटेनोनच नाव आहे म्हटल्यानंतर परंतु इथे काय आहे हा जो कार्बोनिल ग्रुप जो आहे तो मध्ये आहे सेंटरला आहे आणि इथे जो आहे तो एका साईडला आहे म्हणजेच जर आपण नंबरिंग केलं तर इथे आपण बघा
ह्या नंबरिंग करत असताना आपला काय नियम आहे, अशा टोकाकडून नंबरिंग करायचं आहे की ज्या टोकाकडे आपल्याला काय होईल, लवकरात लवकर तो फंक्शनल ग्रुप मिळेल. बरोबर आहे. मग यू हॅव टू नंबर फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप. या नियमाप्रमाणे मग ज्यावेळेस आपण हे याचं नंबरिंग करायला लागतो त्यावेळेस आपल्याला नंबरिंग इकडून जरी केलं तर ह्या 3च नंबर येणार आहे आणि इकडून जरी केलं तरी 3च नंबर येणार आहे. बरोबर. परंतु इथं तसं होणार नाही. इथे काय होईल, इकडून नंबरिंग केल्यानंतर 1 2 3 4 आणि 5 असं होईल आणि इकडून नंबरिंग केल्यानंतर याचा नंबर येतोय जवळपास 4. मग जवळातला जवळ नंबर कुठला आला, लवकरातला लवकर नंबर कुठला आला, तर हा 2 येईल. म्हणजेच ही जी नंबरिंग सिस्टीम आहे ती बरोबर आहे. डावीकडून उजवीकडे जाताना आपल्याला लवकरात लवकर हा फंक्शनल ग्रुप मिळतो आहे सेकंड नंबरलाच आणि त्यामुळे आपण नंबरिंग इकडून करणार आहोत. बरोबर आहे. मग आता इकडून केल्यानंतर म्हणजेच मग आपल्याला हा दुसऱ्या कार्बन वरती दुसऱ्या नंबरवरती हा कीटोन येतो. म्हणजेच इथं आपल्याला लिहावं लागेल काय, पेंट डॅश टू डॅश ONE, पेंट टू ओन असं त्याचं आयपीसी नाव आहे. मग आता इथे कसं लिहिणार मग तुम्ही, कारण काय इथं नंबरिंग कार्बनचं दाखवायचं आहे. पेंट डॅश 3 डॅश ONE, पेंट 3 ओन असं त्याचं आयपीसी नाव. बरोबर आहे. आता जर समजा याच्यामध्ये नंबरिंग ब्रँचिंग सुद्धा आलेली असेल, आता उदाहरणार्थ याच्यामध्ये इथे जर समजा CH3 किंवा आपण ब्रोमीन ठेवूया, काय हरकत नाही. ब्रोमीन जर ठेवलं, ब्रोमीन जर असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय करता येईल, नंबरिंग कसं करता येईल. आता नंबरिंग आपल्याला कार्बोनिल ग्रुप तर पहिल्यांदा मिळवायचाच आहे, इकडूनच आपण नंबरिंग करणार आहोत. आणि आता हा चौथ्या कार्बनवरती आपल्याला काय आहे, हा ब्रोमीन ग्रुप अटॅच आहे. त्यामुळे हा सबस्टिट्यूट याचे नंबर आपल्याला दाखवला पाहिजे. म्हणजेच मग आता याचं जे नाव होईल, आता पेंट टू ओन हे तर पॅरेंट आहेच, परंतु चौथ्या कार्बनवरती ब्रोमीन आहे म्हटल्यानंतर इथं काय येईल, 4 ब्रोमो पेंट टू ओन असं ह्याचं आयपीसी नाव. बरोबर आहे. म्हणजे सबस्टिट्यूट आलं तरी सुद्धा त्याचं आपल्याला अशा रीतीने हे त्याचं नाव देते. अजून एखादा अरोमॅटिक एक्झाम्पल घेऊया, अरोमॅटिकचं एक्झाम्पल घेऊया आपण. आता इथे मी 2 बेन्झीनच्या रिंग घेतलेल्या आहेत. बेन्झीनच्या रिंग घेतल्यानंतर आता याचं आपल्याला आययुपीएसी नाव आणि कॉमन नाव सुद्धा काय होईल ते बघूया आपण. आता हे 2 बेन्झीनच्या रिंग आहेत, म्हणजेच आपल्याला इथं डाय हा शब्द येईल, डाय. आता याला आपण फिनिलही म्हणतो आणि बेन्झीन सुद्धा म्हणतो, बेन्झीन सुद्धा म्हणतो किंवा फिनिल म्हणतो. आता इथं आपल्याला नाव लिहित असताना त्याला फिनिल हा शब्द वापरला पाहिजे. डाय फिनिल, PHENYL, फिनिल कीटोन, डायफिनिल कीटोन असं त्याचं नाव होईल, कॉमन नाव. आता याच्यामध्ये मग आययुपीएसी नाव का होईल, तर मग आता एक बेन्झीन ग्रुप, बेन्झीन आणि हा फिनिल असं त्याचं नाव. आणि मग फिनिल हा जर आपण पॅरेंट समजला तर फिनिलचा ई काढणार आणि ONE ठेवणार. म्हणजेच बेन्झीन बेन्झोफिनॉन, PHENONE, बेन्झोफिनॉन असं त्याचं नाव होईल. बेन्झोफिनॉन हे त्याचं आयपीसी नाव. अजून एखादा एक्झाम्पल घेतोय, C+O आता बघा, आता इथे हा ऍसिटिल ग्रुप आहे आणि हा फिनिल ग्रुप आहे, फिनिल आणि ऍसिटिल ग्रुप. मग आता याच्यामध्ये याचं आययुपीएसी नाव होईल, काय होईल, हा ऍसिटिल ग्रुप म्हणजे मिथिल आणि फिनिल कीटोन असं त्याचं कॉमन नाव होईल, मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन हे त्याचं काय झालं तर कॉमन नाव.
आता याच्यामध्ये याचं IUPAC नाव होईल ॲसिटोफिनोन, ACETOPHENONE असं ॲसिटो ग्रुप आणि फिनिल ग्रुप म्हणजे ॲसिटोफिनोन असं त्याचं काय होईल IUPAC नाव. ओके, this is about the nomenclature of these aldehydes, ketones and carboxylic acid. We have given some examples regarding this. If you have any difficulty then you can call me. आता याच्यामध्ये जे काही एक्स्ट्रा आहेत अजून ते पुस्तकामधले एक्झाम्पल्स तुम्हाला बघायचे आहेत आणि ते बघा आणि नंतर काय अडचण आली तर मला फोन करा. ओके, we will stop here. In the next lecture we are going to prepare the aldehydes and ketones preparations च्या मेथड्स ज्या आहेत त्या बघूया. पेन आणि वही घेऊन लेक्चरला बसत जा म्हणजे काय होत राहील आपल्याला लगेच नोंद पण करता येतील किंवा नोट्स पॉइंट आउट सुद्धा करता येतील. ओके, थँक्यू.